قرب کی آرزو۔ اب کی بار دولتپور میں پہنچ کر ایلی کے خیالات اور حسیات بدل رہے تھے۔ اس کے احساسات میں نئی بیداریاں پیدا ہو رہی تھیں، خیالات میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، جسم میں تقاضے ابھر رہے تھے۔ اس کے دل میں عورت کے قرب کا شوق پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ عورت کے قریب جائے، اسے قریب سے دیکھے، اسے پیار کرے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ آصفی سماج میں کسی عورت کے قریب جانے کا امکان نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ایلی میں اتنی جرت کہاں؟ بہرحال اس کی خواہش تھی کہ کسی کی باہ پکڑ لے اور پھر رو دے۔ پھر اس کو اس کوچے کا خیال آتا جہاں سے سارنگی کی سریں گونجا کرتی تھی، لیکن اگر بفرض محال وہ وہاں چلا بھی جاتا تو ان عورتوں کو دیکھ کر عجیب سی کراہت محسوس ہوتی جو لالٹین جلائے بیٹھی مردوں کا انتظار کیا کرتی تھی۔ در حقیقت وہ انہیں عورتیں ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کوچے میں پہنچے بغیر کسی عورت سے قرب ممکن نہ تھا۔ کسی کے بلوری پاؤں کو دیکھتا یا کسی کو کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ایک نظر دیکھ لیتا تو اسے اور بھی مضطرب کر دیتا۔ پھر عورت سے قرب کی آرزو کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ پھر دفعتاً اسے ایک خیال آیا، ایک مکروہ بھیانک خیال، اور وہ لرز گیا، مگر لرزنا بیکار تھا۔ اس کا مسلسل طور پر اس خیال پر لاحول پڑھنا بیکار تھا، کیونکہ ابتدا ہی سے یہ خیال اس کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ ابھر کر ایلی کے شعوری ذہن کی طرف یورش کرتا تو ایلی اسے پھر دبا دیتا اور اس طرح اپنی دنیا کو محفوظ کر لیا کرتا، مگر وہ دبایا ہوا خیال اندر ہی اندر دل کو متعفن کیے جا رہا تھا۔ جنسیاتی محور۔ ایلی کی تمام تر جنسیاتی زندگی علی احمد کے محور کے گرد کھو گئی تھی۔ جب کوئی جونک ان کے گھر آ کر علی احمد کا خون چوسنے کے شغل میں مصروف کار ہو جاتی تو وہ غصے سے بھوت بن جاتا۔ علی احمد کو ایسی زندگی بسر کرنے کا حق نہیں، اسے ٹین کے سپاہی کا کردار ادا کرنے کا کوئی حق نہیں، اسے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا اسے ایسی سستی قسم کی عورتوں کے علاوہ کوئی باعزت عورت نہیں ملتی؟ وہ اس بات پر پیچ و تاب کھاتا، اور اگر سارا صبورہ سی باعزت لڑکیاں علی احمد کے رنگین جال میں پھنس جاتی تو بھی اسے غصہ آتا۔ کیا اسے اپنی عمر کی عورتیں نہیں ملتی؟ کیا اسے اس قسم کی سستی عورتیں نہیں مل سکتی جو روپے کے عوض خریدی جا سکتی ہوں؟ ہر صورت میں اسے علی احمد پر غصہ آتا، اور غصے کے بہانے اس کے جنسی پہلو میں ابال آ جاتا، اور پھر وہ چوری چوری سوچتا کہ عورت سے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک واحد امید، اور پھر ایک عمر رسیدہ عورت بادلوں سے جھانکتی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی، اسے اپنی طرف بلاتی اور اس کا جی چاہتا کہ اس کی گود میں سر رکھ کر رو دے، روتا رہے، حتیٰ کہ جسم کا درد دور ہو جائے، ہڈیوں میں جو چیونٹیاں سی چلتی تھیں، چٹکیاں لیتی تھیں، ان سے نجات حاصل ہو، نسوں میں جو تناؤ سا اسے پریشان رکھتا تھا وہ ختم ہو جائے، لیکن دفعتاً وہ گود میں پڑے ہوئے محسوس کرتا کہ وہ اس بھرپور عورت کو جانتا ہے۔ اس کی شکل و صورت مانوس سی دکھائی دیتی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل جاتی، اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور پھر معدوم ہونے کی کوشش میں کھو جاتا۔ ہائے ایلی۔ اب کی بار جب وہ دولتپور میں آیا تو اس کے خیالات کی دنیا میں نئی تفصیلات کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک رنگین سی آواز اس کے کان میں پڑتی، پیارے بھول نہ جانا جی۔ ایک ملیح تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملاتی، پھر ایک بامانی ہنسی، واضح اور رنگین، اور مژگاں کے دو گھنے چھتر جھک جاتے، اور ایک لمبی سی مخروطی پرنم انگلی فضا میں ابھرتی، پھر دفعتاً چھم سے کوئی آ جاتا اور منظر یوں بدل جاتا جیسے پتھر گرنے سے جھیل کے ساکت پانی میں ساحل کے ایوانوں کے دھندلے مگر حسین نقوش دفعتاً پاش پاش ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف لہریں اٹھنے لگتی۔ پھر فضا میں چاروں طرف مرکری دیوتا کے ٹخنوں پر لگے ہوئے ننھے بازو پھڑپھڑاتے، بلوری پاؤں رقص کرتے، اور بال دوپٹہ اور مژگاں ایک زناٹے سے اس کے قریب سے نکل جاتے۔ دور ایک مدھم حسین آواز گنگناتی ہوئی سنائی دیتی، ہائے ایلی، وہ چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت ایلی چونکتا اور شرم سے سر جھکا لیتا، ایک مبہم سا احساس جرم اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا۔ دور ایک ننھی سی حسین عورت سفید آنچل پھیلائے اڑے جاتی، جو اس کا جی چاہتا کہ کہیں سر رکھ کر رو دے، اتنا روئے کہ کوئی ہاتھ لپک کر اسے تھپکنے پر مجبور ہو جائے۔ قریب ہی سے شریف کا مدھم قہقہا گونجتا، ایلی محبت کرو، محبت چاہے کسی سے کرو لیکن محبت کرو، محبت کیے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنا سر لحاف میں گاڑ دیتا، آنکھیں بند کر لیتا،
नहीं नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं जुर्म नहीं करूंगा। और फिर न जाने कहां से बिलौरी हाथ उसकी तरफ बढ़ते और हमदर्दी भरे लम्स से उसे थपकने लगते और वो यूं रोते रोते सो जाता जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को हासिल न करने पर रोते रोते थक कर सो जाता है। छज्जों का चौबारा। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों एली का बहनोई अजमल दौलतपुर में आ गया। उसे दौलतपुर कचहरी में एक नौकरी मिल गई थी। एली को अजमल से बहुत हमदर्दी थी क्योंकि कई एक पहलुओं से उसकी अपनी जिंदगी भी उसी से मिलती जुलती थी। इसके अलावा अजमल ने अवाइले उम्र में ही बसरा और काबुल से दूर दराज कई सफर किए थे, जिनकी वजह से उसके दिल में अजमल की इज्जत पैदा हो गई थी। अजमल ऊंचे लंबे कद का लड़का था जिसकी काबिलियत पर एली फख्र महसूस किया करता था और सबसे बढ़कर उसे अजमल की रंगीन तबीयत बहुत पसंद थी। हाजरा की नुक्ताचीनी के बावजूद या शायद इसी वजह से उसे अजमल बहुत पसंद था और वो महसूस करता था कि अजमल उसका दोस्त है। अजमल के दौलतपुर आ जाने से एली को एक सहारा मिल गया क्योंकि अजमल ने वहां पहुंचते ही अपने असर रसूख से अली अहमद के घर से मुल्हिका छज्जों का चौबारा किराए पर ले लिया और एली के लिए अजमल का घर एक नेमत गैर मुतरक्कबा हो गया। एक फायदा ये भी हुआ कि अजमल के आ जाने से एली ने शमीम के हाथ का पका हुआ खाना खाने से नजात पा ली। अब उसे पहलवान की दुकान पर जाकर दूध और बन खाने की भी जरूरत न पड़ती थी। उधर अली अहमद ने एक बार फिर पुराने अंदाज को एलानिया अपना लिया था, शायद इसलिए कि कश्मीर का सेब अपनी तमाम तर रंगीनी खो चुका था। अब अली अहमद को उन बल खाती हुई गलियों से गुजरकर इतनी दूर राजो के घर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि राजो खुद उनके यहाँ आजादी से आती जाती थी और अली अहमद का कमरा एक मर्तबा फिर वही बामाबाद का कमरा बन गया था जहाँ रबड़ की गुड़िया चीखती और टीन का बख्तरबंद सिपाही जंग के नारे लगाता और फिर रंगीन हंसी की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनकर शमीम गुस्से से बल खाती और फिर इंतकामन अकबी खिड़की में जा खड़ी होती और आंसू पोंछकर मुस्कुराने की कोशिश करती। अगरचे अब भी एली अली अहमद से डरता था, घबराता था, लेकिन अब वो अली अहमद के कमरे से खाइफ न था। अब तो उसे बोतल उठाकर कुएं पर जाना पड़ता और ना ही चीखती हुई रबड़ की गुड़िया या टीन के सिपाही की आवाजें सुनना पड़ती थी, इसलिए कि जब अली अहमद के कमरे में मैदाने कारजार गर्म होता तो एली चुपके से अजमल के चौबारे में जा बैठता और वहां पहुंचकर गहरी सोच में खो जाता। न जाने क्यों, न जाने क्यों औरतें रबड़ की गुड़ियों की तरह क्यों ची ची करती हैं और मर्द टीन के सिपाही क्यों बन जाते हैं। क्या सभी मर्द टीन के सिपाही बन जाते हैं? क्या सभी औरतें रबड़ की गुड़ियों की तरह ची ची करती हैं? उनके मुंह से बच्चों की तरह लाड भरी तोतली बातें क्यों निकलती हैं? वैसे आम बात करें तो उनका लहजा बिल्कुल साफ होता है, जरा तोतलापन नहीं होता, आवाज में लोच नहीं होता। इन उमूर के अलावा उनकी समझ में न आता था कि अली अहमद किस मेयार के मुताबिक औरतों को चुनते थे। मसलन वो कोर थी, ये राजो थी, इनमें कोई कशिश भी तो न थी, कोई बात भी तो न थी जिसे काबिल सताइश या दिलकश समझा जा सकता। क्या हुस्न खूबसूरती की खुसूसियात के वसीले के बगैर औरत बजाते खुद काबिल हुसूल होती है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कुछ औरतों को देखकर तो एली को घिन आती थी। एली महसूस करता जैसे औरत एक मुअम्मा हो, एक ऐसा मुअम्मा जो बंद कमरे के बगैर हल ना हो सकता हो। इस ख्याल पर उसे शदीद ख्वाहिश महसूस होती कि एक बार उसे भी किसी औरत के साथ कमरे में बंद होने का इत्तफाक हो और उसके रूबरू भी वो असरार खुल जाएं। सिर्फ एक बार, एक बार। वो राजो, ये राजो। एक रोज रात गए जब एली घर पहुंचा तो अली अहमद के कमरे के करीब पहुंचकर वो ठिठका। कमरे से टीन के सिपाही के नारों और रबड़ की गुड़िया की ची ची के बजाय अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई कराह रही थी, कोई मध्यम आवाज में हमदर्दी जता रहा था। अभी वो अपने कमरे में दाखिल न हुआ था कि दफातन अली अहमद के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से हंसती खेलती राजो की जगह नहीफो नजार राजो बरामद हुई। उसने अपना हाथ अली अहमद के कंधे पर रखा हुआ था और बसद मुश्किल सहारा लेकर चल रही थी। एली, उन्होंने बाहर निकलते ही एली को आवाज दी, इधर आओ जरा, हमारे साथ चलो। इस वक्त इतनी रात गए? शमीम जेरे लब बोली, जरूरी काम है, अभी लौट आएंगे। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया। चलो एली, इस बेचारे को क्यों साथ खराब करते हो? शमीम ने कहा। चलो एली। अली अहमद ने शमीम की बात न सुनी, काफिला चल पड़ा। बुरक़े में लिपटी हुई राजो अली अहमद के साथ घिसट घिसट कर चल रही थी।
और अली अहमद ने उसे यूं सहारा दे रखा था जैसे बीमार हो। पीछे पीछे एली सोचता हुआ चला जा रहा था, न जाने क्या बात है, न जाने कमरे से ये कौन सी राजो निकल रही है। राजो ऐसी तो न थी, वो तो कतर कतर बातें किया करती थी, आंखें मटकाती, नखरे करती। ये राजो तो रोई रोई सी थी। न जाने वो किधर जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, और चलते हुए राजो घिसट क्यों रही थी। राजू अपने घर पहुंचकर धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़ी और अली अहमद दौड़कर दूसरी चारपाई के करीब खड़े होकर चिल्लाने लगे, रहीमन दौड़ो दौड़ो, देखो राजू को क्या हो गया। क्या है, क्या है? चारों तरफ से औरतें राजू की तरफ लपकी और यक आन में भीड़ लग गई। सिर्फ वो बुढ़िया दूर खड़ी चिल्लाती रही, क्या पाखंड मचा रखा है तुम दोनों ने? मैं मरता हूं, मैं मरती हूं, और मरता कोई भी नहीं। नखरे दिखाने शुरू कर रखे हैं। मैं कहती हूं ये शख्स क्यों आता है इस घर में, और ये मरने जोगी इससे क्यों मिलने जाती है? इससे तो यही बेहतर है कि मर जाए। खस कम जहां पाक। पागल हो गई हो मां, राजो चिल्लाई। लड़की बेहोश है, हाथ से जा रही है, और तू खड़ी वाज कर रही है जैसे मक्के से आई हो। तू मुझे मां ना कहा कर डाइन, रहीमन चीखी। राजो हैरानी से खड़ी देख रही थी। उसके टूटे हुए हाथ छाती पर पड़े थे, मुंह खौफ से और भी बदनुमा हो गया था। राजो के रुखसार फूल रहे थे जैसे बासी डबल रोटी में उबाल आ गया हो। सेल्समैन ने बढ़कर राजो को उठाकर बिठा दिया। साजो ने उसकी मदद की। अली अहमद ने सरसरी तौर पर सहारा दिया, लेकिन बैठने की बजाय वो ढेर होकर गिर पड़ी। ये देखकर अली अहमद घबरा गए। कागज कहाँ है? दवात, दवात, वो चिल्लाने लगे। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्होंने कागज और दवात अली अहमद को दे दी। अली अहमद ने कागज पर कुछ लिखा और चादर में लिपटा हुआ सेल्समैन उसे लेकर भागा। छोटे कमरे में रहीमन खड़ी चिल्ला रही थी। करीब ही साजो गुस्से से घूर रही थी। बाहर दालान के एक कोने में आजू सहमी हुई बैठी थी। उससे परे टूटी हुई खाट पर एली बैठा सोच रहा था, न जाने क्या ड्रामा खेला जा रहा है। राजू क्यों चारपाई पर ढेर हुई पड़ी है? उसकी माँ बेटी से हमदर्दी करने की बजाय उन सबको सलावातें क्यों सुना रही है? और अली अहमद इस कदर घबराए क्यों है? फिर दरवाजा खुला और चादर में लिपटे हुए सेल्समैन की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर? एली ने दीवार की तरफ मुंह फेर लिया, कहीं डॉक्टर पहचान न ले, उस मकान में देख न ले। लेकिन अली अहमद भी तो उसी घर में थे, और अली अहमद का क्या होगा? अगर अली अहमद को डॉक्टर ने पहचान लिया तो? अली अहमद खिसियानी हंसी हंस रहे थे। डॉक्टर साहब, मरीजा बेहोश है, आध घंटे से यूं ही पड़ी है, इसे अंदर लेकर चलो, डॉक्टर ने कहा, और वो सब राजू को उठा के अंदर दौड़े।